ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج بدھ ہے اگست کی 27 اور ربیع الاول کے 4 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشمی رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. محکمہ سیاحت کرگل لداخ کی جانب سے وادی سرو میں پہلی مرتبہ سرو سمر فیسٹیول تھلس پنگ کے مقام پر نہایت جوش و خروش اور رنگارنگ تقاریب کے ساتھ منعقد کیا گیا. فیسٹیول میں مقامی باشندوں کے ساتھ ساتھ سیاحوں اور شائقین کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور مختلف ثقافتی پروگراموں سے لطف اندوز ہوئے. اس موقع پر مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور کرن رجیجو مہمان خصوصی جبکہ لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر کویندر گپتا مہمان اعزازی تھے. ان کے علاوہ لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر محمد جعفر آخون، ایگزیکٹو کونسلر کاچو محمد فیروز، کمشنر سیکرٹری سیاحت، ڈپٹی کمشنر کرگل، ایس ایس پی کرگل اور دیگر ضلع افسران بھی تقریب میں موجود تھے. فیسٹیول کے دوران اچانک موسم کی تبدیلی اور شدید برف باری کے باوجود پروگرام کو نہ صرف جاری رکھا گیا بلکہ رنگارنگ ثقافتی و کلچرل پروگرام بھی پیش کیے گئے جنہیں شرکاء نے بے حد سراہا. اس موقع پر مختلف مقامی ہنرمندوں اور دستکاروں نے اپنے ہنر کی نمائش کی جبکہ مختلف محکمہ جات کی جانب سے خصوصی اسٹالز بھی لگائے گئے تھے جنہیں عوام نے خاصی دلچسپی کے ساتھ دیکھا. پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے وادی سرو کے قدرتی حسن اور فیسٹیول کے دوران اچانک برف باری کو ایک منفرد اور یادگار تجربہ قرار دیا. انہوں نے کہا کہ ایسے ثقافتی اور سیاحتی پروگرام علاقے میں نہ صرف تفریحی سرگرمیوں کو فروغ دیتے ہیں بلکہ سیاحت کے شعبے میں نئے امکانات بھی کھولتے ہیں. لیفٹیننٹ گورنر کویندر گپتا نے اپنے خطاب میں فیسٹیول کے کامیاب انعقاد پر منتظمین کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ نامساعد حالات کے باوجود اس پروگرام کو برقرار رکھنا قابل ستائش ہے. انہوں نے یقین دلایا کہ آئندہ برس اس فیسٹیول کو اور بھی بہتر اور شاندار انداز میں منعقد کیا جائے گا تاکہ وادی سرو کو سیاحت کے نقشے پر ایک نمایاں مقام دلایا جا سکے. شرکاء نے فیسٹیول کو ایک تاریخی موقع قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ آئندہ بھی اس طرح کے پروگرام وادی سرو کی سیاحت اور مقامی معیشت کو فروغ دینے میں سنگ میل ثابت ہوں گے. ضلع کرگل میں گزشتہ روز شدید بارش اور برف باری کے نتیجے میں مختلف نالوں میں طغیانی کی کیفیت پیدا ہو گئی جس سے مقامی آبادی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. پانی کے بہاؤ میں اچانک اضافے نے کئی مقامات پر ٹریفک کو متاثر کیا اور لوگوں کی آمد و رفت بھی متاثر ہوئی. اس دوران سرو سمر فیسٹیول سے واپسی پر سرو کے پرتکچے مقام پر نالے میں اچانک سیلابی کیفیت پیدا ہو گئی جس کے باعث مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور کرن رجیجو، لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر کویندر گپتا، لداخ ہل ڈیولپمنٹ کونسل کرگل کے عہدیداران اور متعدد ضلع افسران تقریباً 1 گھنٹے تک پھنسے رہے. ضلع انتظامیہ اور مقامی لوگوں کو فوری کارروائی کے بعد نالے میں پانی کے بہاؤ کو قدرے قابو میں لایا گیا اور سڑک کی صفائی کی گئی جس کے بعد قافلے کو بحفاظت وہاں سے نکالا گیا. تاہم اس دوران قافلے میں شامل افسران اور شرکاء کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. مقامی باشندوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ اس طرح کے حساس مقامات پر مستقل حفاظتی اقدامات کیے جائیں تاکہ آئندہ کسی بڑے حادثے سے بچایا جا سکے. یونین ٹیریٹری لداخ اور جموں کشمیر میں گزشتہ روز سے جاری مسلسل بارش اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی سیلابی صورتحال نے عام زندگی کو بری طرح متاثر کیا ہے. بارش اور طغیانی سے جہاں عوامی املاک کو نقصان پہنچا ہے وہیں بنیادی سہولیات بھی شدید طور پر متاثر ہوئی. منگل کی شام سے موبائل فون اور انٹرنیٹ خدمات مکمل طور پر معطل رہیں جو بدھ کی سپہر تقریباً 2:30 بجے بحال کی گئیں. طویل بندش کے باعث نہ صرف عوامی رابطے متاثر ہوئے
बल्कि रोज़मर्रा के उमूर भी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल होकर रह गई। इंटरनेट सर्विस की बंदिश ने बिलखुसूस शोबे नशरियात और सहाफ़त को बुरी तरह मुतासिर किया। इस सूरत हाल पर वॉइस ऑफ लद्दाख अपने नाज़रीन को माज़रत पेश करते हैं। अवामी हलकों ने इंतज़ामिया से मुतालिबा किया है कि बारिशों और कुदरती आफात के दौरान मुतबादिल ज़राए राबिते को यकीनी बनाने के लिए अमली इक़दामात उठाए जाएँ ताकि मुस्तक़बल में अवाम को इस तरह की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। यूनियन टेरिटरी लद्दाख गुज़श्ता कई रोज़ से मुसलसल शदीद बारिश और बर्फ़बारी की लपेट में है, जिसके नतीजे में आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर होकर रह गई है। सर्द मौसम की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ दर्जा हरारत में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता रोज़ सुबह के वक़्त वादी शुरू में बारिश के बाद बर्फ़बारी का आगाज़ हुआ, जो शाम देर तक वक्फे से जारी रहा। बर्फ़बारी और बारिश ने जहाँ मामूलाती ज़िंदगी दरहम बरहम की, वहीं ज़राअत के शोबे को भी भारी नुकसान पहुँचाया। इत्तलाआत के मुताबिक सब डिवीजन सांको के बिश्तर देहात में खड़ी फसलें मुतासिर हुई, जबकि गंदम की फसल मुकम्मल तौर पर तबाह होने की खबरें मौसूल हुई हैं। इसी तरह वादी सुरू में भी खड़ी फसलों और दरख्तों को शदीद नुकसान पहुंचा है। दीगर कई इलाकों में गंदम के साथ साथ घास की पैदावार भी बारिश और बर्फबारी से मुतासिर हुई है, जिसके बाद मकामी किसान और काश्तकार सख्त परेशानी में मुब्तला है। मुकामी लोगों ने इंतज़ामिया से अपील की है कि मुतासिरा किसानों और ज़मींदारों के नुकसानात का फौरी तखमीना लगाया जाए और इन्हें मुआवजा फराहम करने के लिए ठोस इक़दाम किए जाएँ। अब पेश है कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। जम्मू और कश्मीर में मुसलसल बारिशों से मामूलाती ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गई। कई इलाकों में मुसलसल तीसरे दिन मौसलाधार बारिश ने शदीद तबाही मचाई। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग, नदी नालों में बारिश के तेज़ बहाव से अब तक 30 से ज़्यादा अफराद की मौत हो चुकी है। जम्मू और सांबा अजला में कई सैलाबी नदियों के किनारों और नशेबी इलाकों में सैकड़ों लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया और मुंतकिल का काम बराबर जारी है, क्योंकि यह खत्ता मौसलाधार बारिश की जद में आ गया था। भारतीय फौज, SDRF, NDRF और मुकामी इंतजामिया ने मुसीबत ज़दों की कॉलों का जवाब देने और रिस्क्यू करने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने जम्मू शहर के मुल्हका इलाकों में फंसे हुए तलबा और मुतअद्दिद खानदानों को बचाने के लिए GGM साइंस कॉलेज के इलाके में किश्तियां तैनात की। एक अहलकार ने PTI को बताया, जम्मू और सांबा अजला में सैलाब ज़दा नदियों के किनारों और नशेबी पट्टियों से लोगों की बड़ी तादाद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। ये तादाद सैकड़ों में है। इत्तलाआत के मुताबिक जम्मू और सांबा के 20 से 30 नशेबी इलाकों और कई इलाके गुज़श्ता 30 घंटों से जारी मौसलाधार बारिश की वजह से आने वाली सैलाबी रैलों में डूब गए हैं। अफसर ने मजीद बताया कि ज़्यादातर लोगों को पीरखो, गुजरनगर और आरएसपुरा, निकितवी, हेलीचरण, गोरखा नगर, कासिम नगर, राजीव नगर, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी, अखनूर और जम्मू ज़िले में तवी नदी के किनारे से बचाया गया है। इंतज़ामिया को इसके कंट्रोल सेंटर पर इनखला में मदद के लिए कॉलें आती रही हैं। गुजरों और इनके मवेशियों को इनकी कुछ झोंपड़ियाँ और जानवर बह जाने के बाद दरिया के किनारों के साथ महफूज इलाकों में मुंतकिल कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सिपाही पासदारान इनकलाबी इस्लामी ईरान ने दावा किया है कि सिस्तान बलोचिस्तान के 3 अजला में की जाने वाली कार्रवाइयों के दौरान बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सिपाही पासदारान इनकलाबी इस्लामी के कुछ हेडक्वार्टर के शोबे ताल्लुकात आम्मा ने सूबे सिस्तान बलोचिस्तान के 3 अजला ईरान 4 खाश और सरवान में ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद दहशतगर्दों की हिलाकत और गिरफ्तारी की खबर दी है। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में 13 दहशतगर्द हलाक और मुतअद्दिद को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये थे अब तक की खबरें। इसी के साथ मुझे और मेरे साथियों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।